এদিকে তাকাও ওকে সো যতবার ডিফ্রাকশন গ্রেডিং নিয়ে কোনো কোশ্চেন আসবে সারাক্ষণ মাথায় রাখতে হবে আমরা একটা ইকুয়েশন ইউজ করি যতবার ডিফ্রাকশন গ্রেডিং নিয়ে যে কোনো কোশ্চেন we only use one equation and that equation is d sin theta equals to n lambda আবারো বলতেছি everybody ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর যে কোনো টপিকে we only have one equation that is d sin theta equals to n lambda এটা তুমি যদি ভুলে যাও everything falls apart এটা মনে রাখলে সবকিছু ট্রান্সফার করবে ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর ইকুয়েশন কি d sin theta equals n lambda নেক্সট ডে সবাই talking about diffraction. Diffraction it's one word, diffraction. Now, remember, diffraction is the spreading of a wave when it passes through a gap or around an obstacle. We can actually make a diffraction grating which all it consists of are multiple different slits, multiple different openings which have been placed on this diffraction grating. 300 lines per millimeter. তার মানে একটা মিলিমিটারের ভিতরে there are 300 lines on it. বুঝতে পারছো? Okay. Openings which have been placed on this diffraction grating. In fact, there's a little number over here. You're going to notice that it says 300 lines per millimeter. Now, there we go, 300 lines per millimeter. Now, what that means is that if we were to zoom in into this diffraction grating, if we go on the scale of 1 millimeter, we're going to see 300 separate openings. Now, when light passes through those openings, it tends to spread. Today, we're going to be analyzing this. I mean, for instance, we could even visualize this effect just simply by taking this diffraction grating and placing it on my camera. Just camera upor dholei ei je this is what you see rainbow exactly white light er je source gula or room er bhitore je white light er source gula sobgular theke erokom rainbow dekha jay tar mane ki white light consists of 7 different colors তাহলে আমরা একটা জিনিস কন্ট্রোল করতে পারি যে ডিফ্রাকশন গ্রেটিং শুধুমাত্র ডিফ্র্যাক্টই করায় না লাইটগুলোকে কি করে দিচ্ছে স্প্লিটও করে দেয় right into its component colors যে কোনো একটা কালার দেখলে এই কালারটা অ্যাকচুয়ালি consists of কি component colors সেটাকেও স্প্লিট করে দেখা যায় very much similar to a prism কিন্তু prism আর ডিফ্রাকশন গ্রেটিং কি সেম মেথডে কাজ করে diffraction grating diffract করায় separate করে next over here you're going to notice that the light from the light sources directly behind me has actually been decomposed into many different colors. So different colors seem to spread at a different angle and they suddenly become visible from this otherwise white light source. Today we're going to be white light source টাই কিন্তু দেখা যাচ্ছিল white light source টাই consists of 7 different colors গুলোকে স্প্লিট করে দেয় কে আমার এই diffraction all good বলো clear plastic with lines on it clear plastic with lines on it be looking at the equations on how to explain these phenomena যতবার diffraction grating এর কোনো কোশ্চেন আসবে my only equation is d sin theta equals to n lambda বাকি সব আমি বুঝাই দেব guys you don't worry let's do this. Now let's have an in-depth look into diffraction gratings. The first thing that we need to get our heads around are the labels. Now most diffraction gratings will have a label on them. For example, this one here in particular says that there are 300 lines per millimeter. 300 lines per millimeter will actually mean that there will be 300,000 lines per meter. This is simply a consequence of the fact that there are 1,000 millimeters in a meter. We can define our line separation. Okay, so আমি যে বারবার বলতেছিলাম তোমাদেরকে যে যতবার ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর কোনো কোশ্চেন আসবে my equation is always d sin theta equals to n lambda এই d টা কি এভরিবডি তাকায় দেখো সবাই খুব কেয়ারফুলি d টা হলো আমার এই লাইন স্পেসিং কারেক্ট d টা হলো আমার লাইন স্পেসিং যে লাইনগুলোর মাঝখানে
ডিসটেন্সটা কতটুকু, আর ডি আমার কিভাবে বের করতে হয় 1/লাইনস/মিলিমিটার দিয়ে। এখন 1/লাইনস/মিলিমিটার করলে ডিটা আমার কি ভ্যালুতে আসবে, মিলিমিটারে আসবে। আর যদি ডি এর ভ্যালুটাকে আমার মিটারে কনভার্ট করতে হয়, ইউ নো হোয়াট টু ডু এভরিবডি, ডি এর ভ্যালুটাকে ডিভাইডেড বাই 1000 করে দিব। সবাই বুঝতেছ আমার কথা? নেক্সট আসো। D তাহলে যতবার ডি আমার বের করতে হবে, কোন ইকুয়েশন দিয়ে বের করব, 1/লাইনস/মিলিমিটার। ডি মানে হলো 1/লাইনস/মিলিমিটার। as 1 over the amount of lines per meter. ওকে, সো এনটাকে যদি আমি একবারে লাইনস/মিটারে নিয়ে আসি, তাহলে ডি এর ভ্যালু আমার কিসে আসবে, একবারে মিটারে আসবে। এবারটা বুঝতে পারছি? নেক্সট। In the case of this diffraction over here, this is obviously a very zoomed in version, so you'll be able to see it, but it'll be this distance d that I've shown here in red, and it'll be 1 over 300,000, which will be equal to 3.3 times 10 to the power of minus 6. Now let's see, why is this distance important? Now let's imagine that we're looking at exactly the same diffraction grating a little bit from the side. So we have a laser which is shooting off some red light into this diffraction grating, and we can see that the light is spreading. Okay, so যদি হোয়াইট লাইট শাইন করতাম, তাহলে হোয়াইট লাইটকে তো স্প্লিট করতে ইনটু 7 কম্পোনেন্ট কালারস, কিন্তু এখানে তো আমি হোয়াইট লাইট শাইন করি না, আমি মনোক্রোম্যাটিক লাইট সোর্স ইউজ করছি। গাইস, কেউ কি আমাকে এই টার্মটার মিনিং বলতে পারবা? ওয়ান ফ্রিকোয়েন্সি, ওয়ান ওয়েভলেন্থ, ওয়ান কালার। মনোক্রোম্যাটিক মানে হলো ওয়ান ফ্রিকোয়েন্সি, ওয়ান ওয়েভলেন্থ, ওয়ান কালার। সো আমি রেড কালার ইউজ করছি, একটা কালার যদি হয়, দিস ইজ হোয়াট ইউ কল মনোক্রোম্যাটিক। ক্লিয়ার সবার? নেক্সট। Now the equation that will determine the angle of each of those individual rays of light that have spread it is the following. So I'm going to write this down over here, and that is that d sine of theta is equal to n times the wavelength. Now in this case, d stands for the line separation, so that's গাইস, ডি কিভাবে বের করে একটু আগে মাত্র দেখলাম, 1/লাইনস/মিটার, আর 1/লাইনস/মিলিমিটারে করলে ডি এর ভ্যালু মিলিমিটারে আসবে, যেটাকে আবার আমার কি করতে হবে, কনভার্ট করতে হবে মিটারে। সবাই স্টেপস গুলো বুঝতেছি? নেক্সট। 1 over the number of lines per meter. Theta will be equal to this angle over here. Well, if we're dealing with n1, it will be this angle. So if we're dealing with n2, it will be this. ওকে, এই পার্টটা খেয়াল করা নাই কিন্তু। এনটা কি? অর্ডার অফ ম্যাক্সিমাম। এনটা হলো অর্ডার অফ ম্যাক্সিমাম। সো ভিডিওটা একদম শুরুতে নিয়ে যাই, বা একটু পরে নিয়ে দেখি। দিস পার্ট, নো, একদম শুরুতে যাই ভিডিওর। I think the video starts with this. Yes, এটাই চাচ্ছিলাম, ভালো হয়েছে আমার মনে রয়ে গেছিল। গাইস, একদম সেন্টারটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতে সবাই। লেটস ট্রাই টু আইডেন্টিফাই দ্য সেন্টার। কোনটা আমার সেন্টার? এটা? এটা কি একদম সেন্টারে আছে? লেটস কল দিস 4। এটা লেফটে দেখো তো কয়টা, 1 2 3 4। এটা রাইটে কয়টা, 1 2 3 4। দিস ইজ কল্ড দ্য সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম। এটাকে আমরা কি বলবো, সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম। নেক্সট একটা 1 2 3 4, আর সেন্টারের পরের গুলাও, কথা বন্ধ করো, মুখ বন্ধ করে কাজ করো। পরের গুলো আমার 1 2 3 4। গাইস, 0 আর 1 এর মাঝখানে ডু ইউ সি আ ম্যাক্সিমাম আর আ মিনিমাম? মিনিমাম, 0টাও একটা ম্যাক্সিমাম, 1ও একটা ম্যাক্সিমাম, কিন্তু 0-র দুই সাইডেই তো 1 এর 1 ম্যাক্সিমাম। ওগুলা 0টাকে বলা হলো সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম, আর এই 1টাকে বলা হলো ফার্স্ট অর্ডার ম্যাক্সিমাম, 2টা হলো সেকেন্ড অর্ডার ম্যাক্সিমাম, 3টা হলো থার্ড অর্ডার ম্যাক্সিমাম, 4টা হলো ফোর্থ অর্ডার ম্যাক্সিমাম। এটা বুঝো নাই? আচ্ছা, ইজি করে বলতেছি। লেট মি ড্র ডায়াগ্রাম এভরিবডি, তাহলে আরো ক্লিয়ারলি বুঝবা। এই জায়গায় আমি আমার ডিফ্রাকশন গ্রেটিং রাখলাম,
এই জিনিসটা কি ডিফ্রাকশন আর এই জায়গায় আমি একটা লাইট সোর্স রাখলাম লেজার লাইট of course this is my laser what happens is laser ta the moment laser passes through this এই ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এ ঢোকা মাত্রই ও কি হয়ে যাবে স্প্রেড আউট করবে লাইক দিস এই জায়গায় এই জায়গায় এই জায়গায় এই জায়গায় এন্ড এইভাবে সেম ওভার হিয়ার this as well as this এবার বুঝছো এখন খেয়াল করে দেখো যখন আমরা ইকুয়েশনে অ্যাপ্লাই করি পুরো জিনিসটাকে কার ফোন বাজতেছে পাঁচবার বন্ধ করতে পারলা না এদিকে দেখাও সো ইকুয়েশনটা কি আমার t sin theta equals to n lambda এখন গাইস বুঝো তোমার কোন ম্যাক্সিমামটাকে ভালো লাগতেছে লেটস সে যদি আমি এটাকে চুজ করি ইফ আই লুক এট দিস ওয়ান guess what guys সবাই একটু বড় দেখো if I choose this one guess what আমার n এর ভ্যালু কি হবে 1 if I choose this one আমার n এর ভ্যালু কি হবে 2 আমার কত অর্ডার ম্যাক্সিমাম নিয়ে কাজ করতেছি সেটা হলো আমার n এর ভ্যালু একই আমি এই সাইড থেকে করি আর এই সাইড থেকে করি ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স কোনো ডিফারেন্স নাই অ্যাঙ্গেল আমার সেম থাকবে সবই আমার সেম কারেক্ট আমি যদি এই সাইড কনসিডার করি এই সাইড যে অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করবে এই সাইডেও এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাঙ্গেল তো আমার সব নিয়ে তো কাজ করার দরকার নাই একটা সাইড নিয়ে করলেই কাজ হয়ে যায় এবার বুঝতে পারছি if this is my theta এই sin থিটার জায়গায় কোন থিটার ভ্যালু বসাবো এই থিটার ভ্যালু বসাবো আর d সবার আগেই d কে আমি তোমাদের দেখাই দিচ্ছি এভরিবডি সবার আগে আই শো d নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় d = 1 বাই লাইনস পার মিটার করলে আমি কি বের করে ফেলতে পারবো ওয়েভলেন্থ বের করে ফেলতে পারবো অর যদি ওয়েভলেন্থ দেওয়া থাকে n দেওয়া থাকে d বের করে ফেলতে পারবো এন্ড সো অন একটা ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর জন্য অবশ্যই d ইজ কনস্ট্যান্ট একটা স্পেসিফিক ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর জন্য অবশ্যই d এর ভ্যালুটা আমার কনস্ট্যান্ট সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার এভরিবডি কোন কনসেপ্টের প্রবলেম আছে আর এটা নিয়ে ওকে লেটস গো ব্যাক টু आवर লেকচার সবাই লেকচারে ব্যাক করো বলো টার্ন অফ কিছু কোন অফ রাখি আমার চলে আসবে সবাই টাকা দেখো এই যে আমার একটা স্ক্রিন এই জায়গায় আমার লাইট সোর্স সবাই দেখতে থাকো হিয়ার ইজ মাই লাইট সোর্স এই লাইট সোর্স থেকে বাই দ্য ওয়ে এই জিনিসটা কি হতে পারে হোয়াট ডু ইউ থিংক দিস ইজ এটা কি আমার দিস ইজ মাই ডিফ্রাকশন গ্রেটিং দিস ইজ এখানে রাখো ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এটা আমার ডিফ্রাকশন গ্রেটিং সবাই বুঝতেছো কি হচ্ছে এদিকে দেখাও সো এই যে লাইট আসলো আসা মাত্রই যখনই ডিফ্রাকশনের গ্রেটিং উইথে পাস করবে এরকম স্প্রেড আউট হবে গাইস এখানে যদি একটা ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম হয় গেস হোয়াট এই সাইডেও এই জায়গায় কি হবে আমার ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম এটা কপি করা লাগবে না ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম আর আমি যদি এতটুকু পার্ট নিয়ে কাজ করি এভরিবডি ইফ আই ওয়ার্ক উইথ দিস তাহলে d sin থিটা ইকুয়ালস টু n ল্যামডার ভিতরে n এর ভ্যালু টেল মি কত আসবে 1 গুড n এর ভ্যালু আসবে আমার 1 এবার কি মাথায় ঢুকলো সবার একদম 100% নেক্সট in questions on diffraction grating it is common that you are told that the grating has for example 500 lines per millimeter to use this information in the diffraction grating we need to convert the into slit spacing guys slit spacing এর আরেক নাম হলো d আমরা কিভাবে বের করি 1 by lines per millimeter or per meter convert it to lines per meter
এই ভ্যালুটাকে আমি লাইনস পার মিটারে কনভার্ট করব, ইনভার্ট ইট, সো 500 times 10 to the power 3 per meter becomes lead spacing in meter. এই ভ্যালুটা কিসে আছে? পার মিটারে। These are এত লাইন্স পার মিটার। যদি এত লাইন্স পার মিটার হয় তাহলে ডি এর ভ্যালুটা আমার কোন ইউনিটে আসবে? মিটারে আসবে। আর যদি আমি মিটারে না বের করে মিলিমিটারে নিয়ে কাজ করতাম তখন এই ডি এর ভ্যালুটা কিসে আসতো আমার? মিলিমিটারে। সেটাকে আবার আমার পরে কিসে কনভার্ট করা লাগতো? মিটারে। আপ টু ইউ গাইস, আপ টু ইউ, একদম পুরোপুরি তোমার ইচ্ছা, নো প্রবলেম। যেটা তুমি কমফর্টেবল ফিল করো ইউ গো ইন দ্যাট অ্যাপ্রোচ, মিক্স আপ করে ফেলো না কখনো। ক্লিয়ার? ওকে, now you can use the equation to find the angle either in degree or radian. For this particular example, say the light in concern has a wavelength of 650 nanometers. The angle in is therefore n lambda equals to d sin theta. You can clearly see that the ray substance and angle with the first maximum, therefore n will be 1. আর কাজ করি না, এটার ভিতরে অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু দেওয়া ছিল কোথাও কোশ্চেনে? না, অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু দেওয়া ছিল না কোথাও, তাহলে বলে এখানে কোনো দেওয়া ছিল না। অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু দেওয়া থাকলে কি করতে হবে? নাও উই নো। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই এভরিবডি। কি বলছে দেখো তো, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান অ্যাকচুয়াল এক্সাম কোশ্চেন ফ্রম দ্য কোশ্চেন পেপার। দেখি কি বলতেছে। Light from the tube was directed through a diffraction grating. Tube থেকে diffraction grating এর দিকে আমি ডাইরেক্ট করলাম। Labeled as having 300 lines per millimeter. Guys, আজকে আমরা এটাই ক্লাসে দেখলাম না? আমরা লেকচারে ভিডিও থেকে যেটা দেখলাম সেটা তো কত লাইন্স পার মিলিমিটার ছিল? 300 লাইন্স পার মিলিমিটার ছিল। ফাইন। The diffraction pattern produced was displayed on a flat screen. The student measured the distance s between the central maximum and the first order maximum on the screen. He also measured the distance d from the diffraction grating to the screen. Determine whether the labeling for the diffraction grating as having 300 lines per millimeter was correct. কোশ্চেনটা কি বুঝতে পারছি সবাই? ওকে, এইটা আমি চাই তোমরা নিজেরা একটু ট্রাই করো, কিন্তু নিজেরা ট্রাই করতে যে হারায় যাওয়ার চান্স অনেক বেশি। সো যেন তুমি হারায় না যাও, আই উড ডেফিনেটলি সাজেস্ট ইউ টু ড্র এ ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রামটা আঁকলেই তোমার আইডিয়াগুলো অটোমেটিক্যালি মাথায় পপ আপ করা স্টার্ট করবে। ইফ ইউ ডোন্ট ড্র দ্য ডায়াগ্রাম, পুরো জিনিসটা তোমার কাছে অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড মনে হতে পারে। সবাই বুঝতেছে আমার কথা? হ্যাঁ বলো। অর্ডার অফ ম্যাক্সিমাম দেওয়া যায় বলছে তো, কোশ্চেন দেখো না কেন, ক্লিয়ারলি বলা। The student measures the distances between the central maximum and the first order maximum. বলছে তো 1 অবশ্যই n হোল নাম্বারই হতে হবে। ফার্স্ট অর্ডার ম্যাক্সিমাম মানে হলো n এর ভ্যালু কত হবে আমার? 1। গাইস, সবাই একটু ডায়াগ্রামটা এঁকে ট্রাই করে দেখো তো। সবাই একটু ডায়াগ্রামটা এঁকে ট্রাই। সবার আগে ডায়াগ্রামটা এঁকে নিলাম। আর ব্যাক ইন ইউর হেড সারাক্ষণ কোন ইকুয়েশন মাথায় রাখতে হবে বলতো? ডি সাইন থিটা sin theta equals n lambda. এই তো, অলরাইট, সবাই দেখতে থাকো এভরিবডি। এইবার ফার্স্ট স্টেপে sin theta নিয়ে একটু কাজ করি। sin theta কি হবে বলো তো? এই জায়গায় এভরিবডি, হাউ ডু উই ওয়ার্ক উইথ sin theta? অপোজিট বাই হাইপোটেনিয়াস। অপোজিট ঠিক আছে, হাইপোটেনিয়াস তো নাই, তাহলে sin theta তো অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টলি করা যাবে না। কিভাবে করতে হবে? আগে থিটা বের করে নিতে হবে, রাইট? থিটাটা আমি কোন ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন দিয়ে বের করব? tan দিয়ে, রাইট? সো tan theta equals to opposite by adjacent. Opposite কত? 0.234 divided by adjacent কত? 1.3. Opposite by adjacent. তাহলে থিটার ভ্যালু কত আসে দেখো তো? হ্যাঁ, 10.2
এটা আসছে সবার ইউনিট হলো ডিগ্রি guys any confusion up to this anybody 100% clear next 10.2 ওকে এইবার এখানে বসানো স্টার্ট করি d sin 10.2 equals n এর ভ্যালু কত কত 1 কেমনে বুঝলাম 1 কোশ্চেনে বলা আছে সেন্ট্রাল থেকে ফার্স্ট অর্ডার ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত দিতে এইজন্য n এর ভ্যালু 1 equals to n into lambda কত হ্যাঁ 589 times minus 9 তাই তো এখান থেকে d এর ভ্যালুটা যেহেতু এখানে সবগুলা ভ্যালু আমার এসআই ইউনিটে ছিল তাহলে আমার d এর ভ্যালুটা মিটারে আসবে মিটারে এনে একটু আমাকে ভ্যালু বলো তো কত আসে কত আসে 3.32 33 3.33 times 10 to the power minus 6 ইউনিট বলো মিটার গাইস এতটুকু বুঝতে পারছি সবাই ওকে লাস্টের স্টেপটা যদিও ইজি বাট ভেরি ইজি টু গেট কনফিউজড অ্যাজ ওয়েল লাস্টের স্টেপটাতে ভেরি ইজি টু গেট কনফিউজড এদিকে তাকায় দেখো সবাই এভরিবডি আমরা সবাই জানি d equals to 1 by lines per meter এটা আমার লাইন্স পার মিটার না মিটার আছে যেটার জন্য লাইন্স পার মিটার বললাম তাহলে লাইন্স পার মিটার লাইন্স পার মিটার কি হবে 1 by d তাহলে এই ভ্যালুটাই 1 by d করো 1 by এই যে আমার এই ভ্যালুটা 3.33 times 10 to the power minus 6 lines per meter দেখো কত আসে কুইক lines per meter 301 আসে 301,204 301,204 আর লাগবে না 301,000 রাইট লাইন্স পার মিটার যদি এটা হয় তাহলে লাইন্স পার মিলিমিটার কি হবে স্যার এই ভ্যালুটা ডিভাইডেড বাই 1000 তাহলে কত আসে 301 দ্যাটস ইট গাইস আরেকটা ওয়েতে করা যায় আরেকটা ওয়ে দেখা দিব এদিকে তাকাও এভরিবডি আমার এই স্টেপ পর্যন্ত সব সেম থাকবে এভরিবডি নোটিস করো আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া এই স্টেপ পর্যন্ত সব সেম থাকবে এদিকে তাকাও d equals to এই ভ্যালুটাই আমাকে এবার d তো আমার বেসিক্যালি ডিসটেন্স রাইট স্লিটগুলার ডিসটেন্স লাইনগুলার একটা থেকে একটা লাইনের ডিসটেন্স কতটুকু এই ভ্যালুটাকে আমাকে মিলিমিটারে বলো তো কত আসে মিটার থেকে মিলিমিটারে কিভাবে কনভার্ট করে তাড়াতাড়ি বলো আমাকে into 1000 মিটার থেকে মিলিমিটার হলো into 1000 মিলিমিটার থেকে মিটার হলো ডিভাইড বাই 1000 সবাই বুঝতেছো তাহলে এই মিটার থেকে মিলিমিটারে আনো কত আসবে সেম ভ্যালু 3.33 times 10 to the power minus 3 কিন্তু ইউনিটটা কি আসবে মিলিমিটার গাইস গেস হোয়াট আমার d যদি হয় মিলিমিটারে তাহলে আমার অ্যানসারও কি আসবে লাইন্স পার মিলিমিটার তাহলে একবারে এবার লাইন্স পার মিলিমিটারকে যদি আমি সাবজেক্ট বানাই লাইন্স পার মিলিমিটারকে যদি সাবজেক্ট বানাই ইকুয়ালস টু 1 বাই ডিটা তাহলে কিসে থাকবে মিলিমিটার তাহলে 1 বাই 3.33 টাইমস 10 টু দ্য পাওয়ার মাইনাস 3 করলে ভ্যালু কত আসে কত 300.3 ওকে 300.3
3. That's it. I think এটা আরো easier. যদি আমাকে d মিটার থাকে তাহলে আমার আসবে অ্যানসার লাইনস পার মিটারে, যদি d মিলিমিটারে থাকে তাহলে আমার অ্যানসার আসবে লাইনস পার মিলিমিটারে, and that's it. গাইস এবার বুঝতে পারছি সবাই 100%? No confusion anyone? নেক্সট যাই। এটা এক মার্কের একটা এমসিকিউ, বাট একটা কাহিনী আছে। কাহিনীটা হলো এই জায়গায়, ইন রেডিয়ান। সবাই, there is a concept in trigonometry called small angle approximation. বুঝছো আমার কথা? গাইস লাস্ট টপিক ফর টুডে, সবাই একটু ফোকাস করি। একদম লাস্ট টপিক ফর টুডে গাইস, একদম সব বন্ধ করে একটু ফোকাস করো। তোমাদেরকে আজকে একটা ট্রিক শিখাবো, এটার নাম হলো স্মল অ্যাঙ্গেল অ্যাপ্রক্সিমেশন। এদিকে দেখা দেখো, সবাই ক্যালকুলেটরটা বের করে রাখো। For very small angles, let's say এই ভ্যালুটা ধরলাম আমি 1 আর এই ভ্যালুটা ধরলাম আমি 100, দেখছো? And bring in this theta. Okay, so sin theta is equal to কত এটা কত 1 by actually fine এটাকে 100 দেই। ওকে, এটা 100 দিলাম, তাহলে কত আসবে 1 by 100। এবার এটা কত আসবে বলো তো? 1 by 100 এর 0.01। কি বলতেছো? আরে sin থিটা কে চাইছে? সরি sin থিটা চাইছে, থিটা চাই নাই তো। 0.01 এটা sin থিটার ভ্যালু, রাইট? এবার থিটার ভ্যালু আসো, থিটা ইকুয়ালস টু sin ইনভার্স এই आंसर 0.01। দেখো তো কত আসে ভ্যালুটা? 0.5729 0.573 রাউন্ড আপ করলে 0.573। গাইস এবার মোডটা রেডিয়ানে নিয়ে করো তো। এবার মোডটা জীবনে কখনো রেডিয়ানে কাজ করছো আজ পর্যন্ত? গুড, তাহলে তো ইউ নো দিস। ডিগ্রিতে না রেখে রেডিয়ানে রেখে করে দেখো তো কত আসে? 0.01। কিছু কি বুঝলা? সো খেয়াল করে দেখো, লিখে দিচ্ছি। এটা এএসএ একবার আসছে পুরা লাস্ট 10 ইয়ার্স এর ভিতরে। দিস হ্যাজ অ্যাপিয়ার্ড অনলি ওয়ান্স in an actual exam paper. সবাই কনসেন্ট্রেট করো তো প্লিজ, এভরিবডি। For small angles, sin theta is approximately equal to theta কিন্তু কোন ইউনিটে? in radians. If you want you can copy this, যদি চাও কোথাও কপি করে রাখতে পারো, এই ছোট জিনিসটা কোথাও সেটা কপি করে রাখতে পারো। কিন্তু এটা কিন্তু সব অ্যাঙ্গেলের জন্য না, only applicable for small angles. স্মল অ্যাঙ্গেলের জন্য sin theta এর ভ্যালু is approximately equal to theta। তাহলে আমি যদি sin theta বের করি আমার থিটা চলে আসবে in radian। এটা কি খালি less than 1 হইলো? এটা তো way less than 1। তবে করছে এটা এভরিওয়ান? এটা কি ফিজিক্সের কোনো পার্ট? খেয়াল করে দেখো তো, কোন ফিজিক্স আছে? এটা কিন্তু ম্যাথস। ম্যাথসে কোথাও কি এটা শেখানো হয়েছে তোমাদেরকে? ম্যাথসের কোন ইউনিটে আমি জিজ্ঞেস করছি, এটা কি কোন ইউনিটে আছে কোন ম্যাথসের p1 p2 p3 p4 এ? ওকে, এদিকে আসো তাহলে এভরিবডি, সবাই দেখা দেখো তো। লেজার লাইট
Everyone, laser light of wavelength ato meter is directed at diffraction grating. The grating has 50 lines per millimeter. Lines per millimeter also দেখো. A diffraction pattern appears on a screen that is 4 meter from the grating. 4 meter from the grating. Okay. Which expression gives the angle in radian between zero order and first order fringes? Guys, একটা তো equation. Tell me what the equation is. D sin theta equals to n lambda. T সবাই কনসিডার করো তো একটু d sin theta equals to n lambda. ওকে, ডিটাইতে একটু কাহিনী করতে হবে। ডি তো ডাইরেক্টলি দাও নাই। এটা হলো লাইনস পার মিলিমিটার। গাইজ ইউ নো হোয়াট, লাইনস পার মিলিমিটার থেকে লাইনস পার মিটার একবারে কিভাবে আনে? times 10 to the power minus 3. তার মানে this is 50 times 10 to the power minus 3 না তো 10 to the power 3 10 to the power 3 lines per meter. দেখছো এটা? ওকে, তাহলে d মানে কি 1 by 50 times 10 to the power 3 lines per meter. গাইজ বুঝতেছো? ওকে, তাহলে d মানে হলো 1 by 50 times 10 to the power 3 lines per meter into sin theta equals to, এদিকে তাকাও তো, n এর ভ্যালু কত হবে? ফার্স্ট অর্ডার বলছে না, তাহলে 1 into lambda এর ভ্যালু কত হবে? 650 times 10 to the power 9. এখান থেকে minus 9, সরি, এখান থেকে sin theta কে সাবজেক্ট বানাতো সবাই। sin theta equals to, এটা ওই পারে চলে যাবে, তাহলে 650 times 10 to the power minus 9 into 50 into 10 to the power 3. Guys, 10 to the power minus 9 and 10 to the power 3 কি হয়ে যাবে? 10 to the power minus 6. The sin theta, guys, for small angles sin theta is approximately equal to theta equals to 650 into 10 to the power minus 6 into 50. Answer কি হবে? B. এখানে ফিজিক্স খুব কম, ম্যাথস অনেক বেশি ছিল। স্মল অ্যাঙ্গেল অ্যাপ্রক্সিমেশনের আইডিয়াটা, এরপর স্মল অ্যাঙ্গেল sin থিটা মানে হলো থিটা। তোমরা দেখতে পারতেছো?